Good morning, boys and girls. In last period, we have seen that it means in last video we have studied the test of parallel lines and test of parallelogram. It means which quadrilateral is said to be parallelogram if opposite angle of quadrilateral are congruent, pair of opposite angles of quadrilateral are congruent, then that quadrilateral is said to be parallelogram. If diagonals are bisect to each other, then also that quadrilateral we can say as parallelogram. Again, if opposite pair of opposite sides are parallel and congruent, then also we say that quadrilateral is parallelogram. Now, in practice set 5.2, we study some examples. There are 5 examples. From that 5 examples, randomly we take at least 3 examples. In first example, what is given? In first example, quadrilateral ABCD is parallelogram is given. ABCD parallelogram is given, and P and Q are midpoints of AD and BC respectively. Then prove that quadrilateral APCQ is also parallelogram. We have to show this quadrilateral APCQ. This parallelogram is this quadrilateral is parallelogram. We have to prove that. Now, how to prove that? We know that ABCD is parallelogram. Therefore, we know that opposite sides of parallelogram are congruent and parallel. Here we can write this AD is parallel to BC. AD is parallel to BC because ABCD is parallelogram. Now we know that AP and QC is also part of AD. AP and QC is a part of AD and BC. म्हणजे AD आणि BC चेच हे पार्ट आहेत because APD and BQC are collinear points. Therefore, we can say that if these lines are parallel, therefore this segment is also parallel. म्हणजे या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकतो AP is parallel to QC. AP is parallel to QC. आपल्याला मिळून जातं. AP is parallel to QC because AD is parallel to BC. Therefore, AP parallel to QC. Again, we know that opposite sides of parallelogram are congruent. Therefore, AD is congruent to BC. AD is congruent to BC, and P and Q are midpoints of AD and BC. Therefore, AP is congruent to QC. This is second. AP and QC are parallel and congruent. AP and QC are parallel and congruent. Therefore, quadrilateral APCQ is parallelogram. लक्षात आलं सर्वांच्या? कसं केलं आपण ते परत एकदा मराठीत सांगतो. ABCD पॅरललोग्राम आहे. AD पॅरलल टू BC होईल आणि ADचाच हा पार्ट असल्यामुळं आणि BCचाच हा पार्ट असल्यामुळं हे पॅरलल होऊन जाईल. म्हणजे अपोजिट साईड पॅरलल झाल्या. त्यानंतर हे मिड पॉईंट आहे. मिड पॉईंट असल्यामुळं AP कॉन्ग्रुएंट टू PD and BQ कॉन्ग्रुएंट टू QC. अगेन AD is congruent to BC. ह्या AD आणि BC कॉन्ग्रुएंट आहे. कॉन्ग्रुएंट मधला अर्धा तुकडा समजा 10 असेल ते 5 होईल, हे 10 असेल ते 5 होईल, जे 5 5 म्हणजे AP आणि QC कॉन्ग्रुएंट पण होतात. The opposite sides of this quadrilateral are congruent and parallel. Therefore, quadrilateral APCQ is parallelogram असं आपल्याला म्हणता येतं. त्यानंतर दुसऱ्या फिगरमध्ये असं दिलं आपल्याला की हा थर्ड एक्झाम्पल आहे. पहिला तो फर्स्ट आपण घेतला. थर्डमध्ये काय दिलं
triangle DEF is a given triangle, and G is the point of concurrence of median. G is the point of concurrence of medians of triangle DEF. DEF च्या त्या medians आहेत, म्हणजे DEF हा ट्रायंगल आहे आणि ते median इथं G मध्ये छेदतात. मग तुम्हाला हे बेसिक नॉलेज असं माहित पाहिजे. वी नो दॅट point of concurrence means the all medians intersect at point, that point is called point of concurrence, and due to the point of concurrence median divides into 2 into 1, 2 is to 1, 2 is to 1. It means if this DEF PQR, if DP is 15, जर DP 15 असेल तर 10 आणि हे 5 होईल, हे 10 आणि हे 5 होईल, त्यानंतर हे 10 आणि हे 5 होईल. जर हे 30 असेल तर 20 10 20 10 20 10, म्हणजे 2 is to 1. मग हे जर 2x असेल तर हे x होईल, हे 2x होईल, हे x होईल, हे 2x होईल, हे x होईल. अशा प्रकारे 8वी 9वीला तुम्हाला एक बेसिक झालेलं आहे, 8वीला झालेलं आहे, 7वी किंवा 8वी झालं असेल. मीडियनबद्दल पूर्ण माहिती आहे तुम्हाला. मीडियन डिवाइड्स 2 is to 1 in the ratio of 2 is to 1. मग या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल की ही जी मीडियन आहे DM, ही मीडियन झाली DM. तर DM मीडियन झाल्यामुळं ही जर DG जर 2x असेल तर GM होईल x. आलं लक्षात? If DG is equal to 2x, then GM becomes x, or if GM is equal to x, then DG becomes 2x. Similarly, again we can say that due to the DM, DM is median होईल नाही, median of triangle DEF. Therefore, DM congruent to MF होईल. कारण काय की मीडियन कधी पण समोरच्या बाजूला दुभागते. इथं M असेल, हे D असेल, हे F असेल, तर या ठिकाणी EM congruent to MF होईल, EM congruent to MF. ओके, लक्ष कुठं कॉन्सन्ट्रेशन करायचं तुम्हाला? ट्रायंगल DEF ची M ही मिड पॉईंट आहे, M ही मिड पॉईंट आहे, बिकॉज DM इज मीडियन. हे मीडियन दिलेलं आहे आपल्याला, त्यामुळं EM congruent to MF आपल्याला मिळून जातं. EM congruent to MF, याला 1 असं नाव द्या तुम्ही पूर्ण या मीडियनच्या याच्यावरून. आता पुढं आणखीन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की DG आणखीन काय दिलं तुम्हाला? DG इक्वल टू GS दिलेलं आहे गिवन. त्या एक्झाम्पलमध्ये असं आपल्याला दिलेलं आहे. इफ DG इज इक्वल टू GS, इफ DG इज इक्वल टू 2x, देन GS किती होईल? मग GS होईल 2x. आता GS 2x होईल. आता GS म्हणजेच काय? GS इज नथिंग बट GM प्लस MS. आता GS किती आहे? 2x. GM किती आहे? x. आणि MS किती होईल? तर MS होईल, हे x चे पक्षांतर होईल, तर 2x मायनस x म्हणजे x इज इक्वल टू MS. MS होईल x. याला असं तुम्ही सेकंड नाव द्या. मग आता या ठिकाणी बघा MS x आहे, MS x आहे आणि MG x आहे, म्हणजे GM इज कॉन्ग्रुएंट टू MS. याला असं आपण 3 नाव देऊ. तर फ्रॉम फर्स्ट अँड थर्ड तुम्हाला असं म्हणता येईल आता फ्रॉम फर्स्ट अँड थर्ड म्हणजे दिस सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन अँड दिस सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन
मीन्स हा जो क्वाड्रिलॅटरल आहे, क्वाड्रिलॅटरल EFG, या क्वाड्रिलॅटरचे हे डायगोनल झाले, डायगोनल, आणि डायगोनल काय झाले, diagonals are bisect to each other, and if diagonals are bisect to each other, then that quadrilateral is nothing but parallelogram. Therefore you can say that quadrilateral GEHF or EHFG, this quadrilateral is parallelogram. अशा प्रकारे आपल्याला हे उदाहरण सिद्ध करता येईल. तर त्यानंतर एक पाचवं एक्झाम्पल असं आहे, ABCD is given parallel. ABCD is parallelogram. P, Q, R and S are given such that AP is congruent to BQ, is congruent to RC, equal to SD or PS. Look here, ABCD is parallelogram. PQRS is on ABCD such that AP equal to BQ equal to RC is equal to SD. And again joint point SP and QR. Again PQ and SR. And now we want to prove quadrilateral PQRS is parallelogram. Prove that. हे प्रूव्ह करायचं आपल्याला की हा मधला PQRS हा क्वाड्रिलॅटरल पॅरलोग्राम आहे, हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. ते एकदम सोपं आहे बाळमित्र, की काय करायचं की सोल्युशनमध्ये स्टार्ट इथून करायचं. ABCD quadrilateral ABCD is parallelogram. It is given to us. Again, therefore, आता पॅरलोग्राम असल्यामुळं त्याच्या अपोजिट साईड कॉन्ग्रंट होतील. तर ही साईड म्हणजे AD कॉन्ग्रंट टू BC होईल. आपण AD इज इक्वल टू BC करू. AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरलोग्राम. आता SD आणि BQ हे दोन्ही कॉन्ग्रंट आहेत. ही बाजू हिच्याशी कॉन्ग्रंट आहे आणि ही परत हिच्याशी कॉन्ग्रंट आहे. हे चारही तुकडे आपल्याला कॉन्ग्रंट दिलेले आहेत. आता या दोन ट्रायंगलमध्ये जर पाहिला आपण, ट्रायंगल हा आणि हा ट्रायंगल हा, आपण 1 and 2 याला 1 आणि 2 असं नाव देऊ. इन ट्रायंगल 1 and 2. आता मी जेव्हा म्हणतोय इन ट्रायंगल 1 and 2 त्यावेळेस तुम्हाला असं लिहावं लागेल की उत्तरामध्ये इन ट्रायंगल APS अँड ट्रायंगल CRQ या दोन ट्रायंगलमध्ये RC कॉन्ग्रंट टू AP गिवन. त्यानंतर परत QC कॉन्ग्रंट टू AS बिकॉज ऑलरेडी AD इज कॉन्ग्रंट टू BC आणि AD आणि BC मधून हे कॉन्ग्रंट तुकडे गेले, त्यामुळे उरलेला भाग कसा होईल, कॉन्ग्रंट होईल. आता याचं पण स्पष्टीकरण तुम्हाला द्यावं लागेल. कसं स्पष्टीकरण देणार तुम्ही? ऑलरेडी तुम्हाला AD इज इक्वल टू BC लिहावं लागेल. आता AD म्हणजे काय, AS प्लस SD इज इक्वल टू BC म्हणजे काय, BQ प्लस QC. AD इक्वल टू BC पॅरलोग्राम असल्यामुळं AD म्हणजे काय, AS प्लस SD अँड BC म्हणजे काय, BQ प्लस QC. आता यामध्ये AP आपले DSD म्हणजे हे SD आणि BQ हे कॉमन आहे, त्यामुळे ते मायनस होतील. म्हणजेच काय राहिलं, AS इज इक्वल टू QC. म्हणजे ही बाजू हिच्याशी कॉन्ग्रंट तुम्हाला दाखवता येईल.
त्यानंतर पुन्हा या दोन ट्रायंगलमध्ये अँगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल सी बिकॉज अपोजिट अँगल्स ऑफ पॅरललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. आता आपल्याला तीन घटक मिळाले. इफ वी गॉट एनी थ्री पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल and second three elements, then that two triangles is said to be congruent. म्हणजे पहिल्या त्रिकोणाचे तीन घटक दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन घटकाशी अनुक्रमे एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण एकरूप असतात. एनी थ्री एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज करस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट टू द एनी थ्री एलिमेंट ऑफ अनदर ट्रायंगल, then that two triangles are said to be congruent. Therefore these two triangles, which two triangles? Triangle ASP and triangle RCRQ, these two triangles are congruent. इथपण काय आलं? बाय SAS म्हणजे कोणता ट्रायंगल? ट्रायंगल ASP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CRQ बाय SAS. हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले. As soon as two triangles are congruent, their remaining elements automatically becomes congruent. Therefore we can say that SP is congruent to RQ. म्हणजे ही बाजू अशी एकरूप होईल. आता आपण थर्ड अँड फोर्थ जर घेतले असेल, थर्ड अँड फोर्थ, तर थर्ड अँड फोर्थ घेतल्यानंतर हे सुद्धा SAS नुसार दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होतील आणि दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाल्यानंतर त्यांच्या या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलनुसार ही बाजू परत या बाजूशी एकरूप होईल आणि मग या अपोजिट साइड्स the pair of opposite sides are congruent, and we know that if pair of opposite sides of quadrilateral are congruent, that quadrilateral is nothing but parallelogram. Therefore you can say that quadrilateral PQRS is parallelogram. अशा प्रकारे आपल्याला हे एक्झाम्पल पण सिद्ध करता येईल. त्यानंतर पुढे परत थेरी दिलेली आहे की डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल, पुढचं डायगोनल ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. तर रेक्टँगल बद्दल तुम्हाला माहिती पाहिजे. रेक्टँगल म्हणजे चारी कोण काटकोन. ABCD is a rectangle. We know that the information about rectangle, all angles of rectangle are 90 degree. Again, opposite sides of rectangle are congruent. Pair of opposite sides of rectangle are parallel and diagonals are bisect each other. एवढी इन्फॉर्मेशन आपल्याला रेक्टँगल बद्दल माहिती आहे. आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे की डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. तर सिम्बॉलिकली काय प्रूव्ह करायचं आहे? प्रूव्ह दॅट. आता या रेक्टँगलचे डायगोनल कोणते? AC and DB. Prove that AC congruent to DB. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूव्ह दॅट डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. ABCD is rectangle. The diagonal is AC and DB. We want to show the diagonals of rectangle are congruent. So how to prove that? Very simple. Take these two triangles. हा एक ट्रायंगल घ्या. तो in triangle ADC and triangle हा दूसरा ट्रायंगल है CDB. in triangle ADC and triangle DCB म्हणा किंवा CDB म्हणा, कसे चालतं. तर हे दोन ट्रायंगलमध्ये आपल्याला असं दिसतं की ही बाजू या बाजूशी एकरूप. बघा, AD कॉन्ग्रुएंट टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. एक एलिमेंट मिळून गेला आपल्याला. दुसरा आपल्याला असं मिळतं की अँगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल C. अँगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल C बिकॉज ईच 90 डिग्री आहे. आता तिसरं ही बाजू आहे DC. ही बाजू दोन्ही ट्रायंगलची आहे. या ट्रायंगलची पण ही बाजू आहे आणि या ट्रायंगलची पण ही बाजू आहे. त्यामुळे DC कॉन्ग्रुएंट टू DC. तिसरा एलिमेंट मिळून जाईल आपल्याला
BC कॉन्ग्रॅन्ट टू BC आणि त्यामुळे मग 3 घटक मिळाले. पहिलं या ट्रायंगलची ही बाजू या ट्रायंगलच्या या बाजूबरोबर एकरूप, या ट्रायंगलचा हा कोन या ट्रायंगलच्या या कोनाबरोबर एकरूप आणि या ट्रायंगलची ही बाजू आणि या ट्रायंगलची ही बाजू कॉमन साईड आहे. त्यामुळं 3 घटक मिळाल्यानंतर मग SAS बाय SAS टेस्ट these two triangles becomes congruent. Therefore, triangle congruent by SAS test. या SAS टेस्टनुसार 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले. आता as soon as these triangles are congruent, हा ट्रायंगल याच्या एकरूप झाला. ही बाजू याच्याशी एकरूप दाखवली आपण, हा कोण या कोणाशी एकरूप दाखवला आपण आणि ही बाजू याच्याशी एकरूप दाखवली आपण. तर 2 ट्रायंगल SAS टेस्टनुसार कॉन्ग्रुएंट झाले. आता उरलेले घटक म्हणजे हा घटक या घटकाशी एकरूप झाला. म्हणजे हा घटक म्हणजे कोणता मग? हा घटक म्हणजे AC आणि हा घटक म्हणजे BD. देअरफॉर वी कॅन से दॅट AC कॉन्ग्रुएंट टू BD. अशा प्रकारे हा थेरम तुमच्या पुस्तकात दिलेला आहे. त्यानंतर सेम अगदी याच टाईपने तुम्हाला डायगोनल्स ऑफ स्क्वेअर कॉन्ग्रुएंट हे पण दाखवता येईल. त्यानंतर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर हे पण दाखवता येईल. हे दोन्ही थेरम पण तुम्हाला टेक्स्टबुक दिलेले आहे. त्याच्यापुढे सॉल्व एक्झाम्पल दिलेले आहे. तर व्यवस्थित एवढा भाग करायचा. उद्या मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये डायरेक्ट 5.3 घेईल. आता थेअरीचा 1 तास, त्यानंतर पुन्हा प्रॅक्टिस सेटमधला 1 तास, तर 2-2 तास म्हटलं की एका चॅप्टरवर आपले कमीत कमी 12 व्हिडिओ तयार होतात. तर तुम्ही थोडं पुस्तकातलं जर बघून सहकार्य केलं तर हे शॉर्टकटमध्ये होऊ शकतं. तर कृपा करून टेक्स्टबुक बघा, सॉल्व एक्झाम्पल बघा, या थेरम पण बघा आहे आणि उद्या मी तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 5.3 शिकवेल. धन्यवाद. बाबा चालूच कोणी की लोकांना नाही.